देखो 5 साल बीतन तो बाद उन्होंने परचा दर्ज किया। फिर वो चाहते ने कि सरकार उन्होंने बन जाए तो 5 साल बाद फिर गिरफ्तारी करेंगे। ठीक है, तो फिर अगले 5 साल बाद सजा होगी। ये सारा कुछ देखो, ये बहुत ही देरी दे नाल लिया गया फैसला है। नवजोत ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 4-5 ਸਾਲ ਰਿਪੋर्ट ਰੋਕੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। मैं नवजोत सिंह सिद्धू के बारे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि सरकार दे विच उन्हां दी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन ये सारा कुछ होया, इसका मतलब कि चन्नी साहब की जिहड़ी सरकार है, ये सरकार भी दोषियों के नाल मिली हुई है। तो पहला भी चलता सी कुर्सी एक आपां दो, हुण भी है कुर्सी एक आपां दो। तुसीं देखोगे कैप्टन साहब ने आप कहा है कि चन्नी साहब ज़्यादा रले हुए ने दोषियों के नाल, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण नूं बचाउण वास्ते राजीनामा किया सी उस परिवार दे नाल। ते सारा कुछ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह यह काम चल रहा है। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 85 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਤੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ। एक सीट भी उन्होंने पार्टी नूं नहीं आनी है। मैं ना नहीं लेना चाहता हाँ, क्योंकि मैं पहला ही मतलब कह चुके हाँ कि ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए है। लेकिन एक भी सीट नहीं आनी है। तुसीं देख लेना, दावा करना पहला भी दावा करते सीगे। जो करतूत उन्होंने की वो सारे पंजाब नूं पता है, आवाम नूं पता है, आम जनता नूं पता है। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਬਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਿਪਕਸ਼ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਔਰ बहुत लंबी लड़ाई सी, पंजाबीयत की लड़ाई सी, वो असीं लड़ के हुण मामला दर्ज किया। देखो 5 साल बीतन तो बाद उन्होंने परचा दर्ज किया। फिर वो चाहते ने कि सरकार उन्होंने बन जाए तो 5 साल बाद फिर गिरफ्तारी करेंगे। ठीक है, तो फिर अगले 5 साल बाद सजा होगी। तो ये सारा कुछ देखो, ये बहुत ही देरी दे नाल लिया गया फैसला है। तो असीं यही कहांगे कि ये सारा मतलब राजनीति चल रही है, क्योंकि जो रिपोर्ट आई सी उदों ही FIR होना सी और FIR तो बाद गिरफ्तारी होनी सी। हुण भी असीं यही कहांगे कि बेशक उन्होंने देरी दे नाल फैसला लिया है, लेकिन तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए है, ट्रायल होना चाहिए है, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए है। ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਐਂਕਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪੈ ਸਕਦਾ। नहीं देखो, असीं उस दे उत्ते नहीं जा सकते, क्योंकि जो वकील उस केस नूं डील करनगे वो इस बारे ज़्यादा मतलब दस सकते हैं। और टीम भी बनाई गई है, तो वो टीम इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन करन उपरांत जो भी कार्रवाई बनती है होनी चाहिए है। तो मैं बतौर वकील इस मतलब स्टेज पर टिप्पणी नहीं करांगा, क्योंकि वो इस इन्वेस्टिगेशन दे विच देखो मतलब बेवजह टिप्पणी होगी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि फैसला इन्होंने देरी दे नाल लिया है, लेकिन आगे की कार्रवाई छेती छेती करन और करके इंसाफ दिलवाऊँ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 4-5 ਸਾਲ ਰਿਪੋर्ट ਰੋਕੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। मैं नवजोत सिंह सिद्धू के बारे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि सरकार दे विच उन्हां दी कोई सुनवाई नहीं है। पहला कैप्टन साहब की जो सरकार सीगी, लंच करते सीगे, चाह पी के आउंदे सी, मंत्री भी रहे ने, लेकिन कुछ होया नहीं। तो हुण भी जो चन्नी साहब की सरकार आई है, उत्थे भी उन्हां दी कोई सुनवाई नहीं है। DGP उन्हां दी मर्जी के खिलाफ लग रहा है, जो बरगाड़ी केसां दे विच मतलब वो केस नूं खराब करन दा यतन उन्होंने ही किया सी। एडवोकेट जनरल भी तुसीं देखोगे दोषियों के वकील ही लगे सीगे। तो ये सारा कुछ देखो, जेकर नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान ने उस पार्टी दे जिस पार्टी की सरकार है, तो फिर जो गलत फैसले हो रहे हैं, गलत फैसलों का सेहरा भी उन्होंने सिर ते ही जाता है। सिर्फ ये कहन दे नाल नहीं हुंदा कि मेरे नाल मतलब वो उन्होंने डिस्कस करके ये काम नहीं किया। कैप्टन चले गए तो उस तो बाद ही सब कुछ होया। नहीं, कैप्टन कुछ भी नहीं होया है जी। कैप्टन चले गए तो दोषियों के वकील जाके लग गए एडवोकेट जनरल। तुसीं देखो मतलब मैं, चूँकि वो भी वकील ने, मैं भी वकील हाँ, वकीलों तो मैं टिप्पणी नहीं कराँगा, क्योंकि वो साडा जो कोड ऑफ कंडक्ट है वकीलों का वो भी इजाज़त नहीं देता है। तो लेकिन जो केस है जहाँ पंजाब की आवाम है, आम जनता है, तो आम जनता दियां भावनावां नूं ठेस पहुँचाया गया दोषियों के वकील नूं ही एडवोकेट जनरल लगा के। हुण जिसनूं DGP बनाया गया उन्हां दे बारे भी टिक्का टिप्पणी हुई। असीं भी पहला ही कहा सी कि ना तो AG लगने चाहिए ने, ना ये DG लगने चाहिए ने। असीं पहला ही
ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो लोग केवल राजनीति कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कोई भी नहीं है। तो सिद्धू साहब ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। देखो मैं यही कहूँगा कि देर आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए। सिद्धू साहब वास्ते यही टिप्पणी है, देर आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦਰੁਸਤੀ ਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ दुरुस्त नहीं आए, फिर भी ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਓ। ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਿਕਰਮ ਜੀਠੀਆ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ 75-25 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ 50-50 ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚ 50-50 ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੇਮ ਹੀ 50-50 ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਨਤਾ ਅੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਜਨਤਾ ਜਦੋਂ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਕਲੀਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 85 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਰਤੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਨਾਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ है। तो जनता होशियार हो चुकी है, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है। पर मारना सुनो तो सही, सुनो सही, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है। तो पब्लिक दी अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਫਤਵਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਆਇਆ ਫਤਵਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀਗਾ 2007-8-9 2009 ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਨੂੰ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਇਆ 12 ਮਈ 2009 ਨੂੰ, ठीक है। तो वो भी इलेक्शन तो पहला जस्ट एक पॉलिटिकल मतलब माइलेज लेने वास्ते ये सारा कुछ किया गया। तो असी यही कहांगे कि हुण भी इलेक्शन नज़दीक है, तो यही सोच रहे हैं कि जनता नूं गुमराह किया जा सके। कौन है देखो, जो इस दे पीछे जो लोग ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਓਗੇ ਨਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੂਗਾ, ਸਾਰੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਗਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁਟਾਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕੌਣ ਐਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ? 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਕਮੰਡੀ ਤੇ ਫਰਾਡ। देखो, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਉਧਰ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵੀ ਵਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਸੋਚੀ ਸੱਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।